is another special technique used in Sri planting. Normally in the conventional planting method, people move backwards. In Sri, we plant and move forward. Here, we can see the correct way of planting. In each position, only one seedling is planted, whereas in the conventional methods, this is not considered. Here is a conventional field after planting. It has a lot of water. In the adjoining Sri field, there is less water. You can see the difference in water management between the two techniques. வயல்கள்லாம் முழு வயலுக்குமே எவ்வளவு போல எண்ணெய் முடிஞ்சிருக்கு பில்ல ஒதுக்குறதுனால எங்களுக்கு எண்ணெய்களுக்கு ஒரு செலவு போறது. 8 or 9 days after planting, weeding is the first task. Low moisture needs to be maintained in the field and the weeding equipment used carefully. At the same time, organic fertilizer, cow dung or compost needs to feed the field. Ten days after the first weeding, the second weeding is done. Too much water like this hides weeds in the soil and reduces the effectiveness of weeding. මගේ නම KB ප්‍රේමදාස. මේ වීඩ කිරීමෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ එක ගහකින් පඳුරු මේ ගහක වටේට බුරුල් වෙලා මේ කිකිලි දාලා හොඳට හැදෙනවා මේ ගහ මේ හතර පැත්තෙන් වීඩ කරනකොට. දෙපැත්තම මේ අර දෙපැත්තේ මුල් කැලිලා කියන්නේ මුල් පද්ධතිය ලකුවර හැදලා හොඳ පඳුරක් හැදෙනවා මේ වීඩ කරන එක. 20 days after planting, the third weeding commences. This is a special weeder with a narrow width to fit between the rows. We can see the difference in results between these two bunches. One is the conventional method and the other is the Sri method after the second weeding. This weeding technique is the secret to Sri's success. Without a weeder, weeding is done by hand like this. Sri is an eco-friendly farming system. All techniques are natural. Therefore, to make an organic pest control, we chop margosa, malabar nuts, nica, beetle, pepper and castor into small pieces. The margosa seeds are ground and mixed with fresh cow dung and water. The mixture has to be mixed once a day for 5 days to ferment and can be used up to 8 days. This extraction is effective in controlling pests. Unlike other methods, it's 100% environmentally friendly. Some farmers spend lots of money on chemical fertilizers and pollute the environment at the same time. Without expense, Sri farmers apply natural extractions to control pests and diseases in their paddy land. As such, they are in true partnership with the environment. With minimal inputs, Sri paddy is cultivated to reap the maximum harvest. For this reason, government, non-government organizations, community-based organizations, institutions and individuals have all linked together
to build a network to promote Sri paddy cultivation. It's called the Sri Network. ගොවි මහතුරු විවිධ මට්ටමින් විකල්ප වූ වී වගාවක් වශයෙන් ශ්‍රී ක්‍රමයට වී වගා කරනවා. ඉතින් මේ අයට තියෙනා වූ දැනුම වැඩි කරගන්නත්, ඒ වගේම ඔවුන්ට රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ළඟා කර දෙන්නත්, ඒ වගේම ජාතික වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වැඩසටහනකදී ඔවුන්ට බලවේගයක් ගොඩනගා ගන්නත් ශ්‍රී ජාලය උපකාරී වෙනවා. මේක කරගෙන යන්න හරිම පහසුවක් වුණා අපේ මේ කාන්තාවන්ගේ තීච්ච ශක්තිමත්භාවය සහ උත්සාහවන්තකම. වෙළඳපොළ ප්‍රශ්නයේදීත් අපි ඔක්කොම නෙට්වර්ක් එකක් විදිහට එකට ඉන්නවා. ඔබේ තියෙන ඕනම වීජාතියක් දේශීය වේවා සාමාන්‍ය වේවා ඒ විකුණ ගැනීමේ ක්‍රමවේදය පවා අපි සකස් කරලා තියෙනවා. ඒකට මේ හයියක් වෙලා තියෙන නෙට්වර්ක් එක. අපි ශ්‍රී වගාව සම්බන්ධයෙන් දිස්ත්‍රික්ක 5ක කරපු පර්යේෂණයක් තියෙනවා. ඒක ලඝු අත්දැකීම් වලින් අපිට කියන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ශ්‍රී වගාව කරපු වී ගොවීන්ගේ ආදායම මට්ටම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඵලදාව වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ වියදම් අඩුවීමක් වෙලා තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන් පාවිච්චි කරන්නේ කාබනික පොහොර සහ ඒගොල්ලන් කිසි වෙලාවක රසායන ද්‍රව්‍ය පලිබෝධනාශක වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ හේතුව නිසා අද ශ්‍රී වගාව ලංකාව පුරාම වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ජාලයේ පාර්ශ්වකරුවෙක් විදියට ගැමිදිරියේ පදනමක් ගම් 2000ක විතර ප්‍රමාණයක ඉදිරියේදී ගෙනියන්න ලෑස්ති කරු වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියන්නේ සදාහරිත ගම්මාන වැඩපිළිවෙල කියලා. මේක අරමුණු වෙලා තියෙන්නේ ඒ තුල කාබනික ගෙවත්තක් නිෂ්පාදනය සකස් කර ගැනීමත් ඒ වගේම ශ්‍රී වගාවත් කියන දෙක එකතු කරලා ගෘහස්ථයට අවශ්‍ය බත් ටිකත් එළවලු සහ පළතුරු ටිකත් වසවිස වලින් තොරව ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ආරක්ෂා කර ගනිමින් දුප්පත්ම පවුල් වලට ලබා දීම. මේ සඳහා ගැමිදිරිය පදනම ක්‍රියාත්මක වැඩපිළිවෙලක් දැන් සකස් කරලා ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. ඒ සඳහා රාජ්‍ය දායකත්වයේ තියෙනවා. අද වෙනකොට ශ්‍රී වගාව ලෝකයේ රටවල් 37ක වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම ඒකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ ගෝලීය උෂ්ණත්වය හමුවේ ශ්‍රී වගාව විකල්ප ක්‍රමවේදයක් විදිහට පාවිච්චි කරන හින්දා. ඒ හේතුවෙන්ද අද වෙනකොට අග්නිදිගාසියාවේ චීනයේ සිට බංග්ලාදේශය දක්වා රටවල් අතරින් මැලේසියා, ඉන්දුනීසියා, චීනය, බර්මා, මියන්මා වගේ රටවල. ඒ වගේම දකුණු ආසියාවෙන් ඉන්දියා, පාකිස්තාන, ඇෆ්ගනිස්තාන, ශ්‍රී ලංකා, නේපාල් සහ භූතාන් වගේ රටවල. බටහිර ආසියාවෙන් ඉරාකේ, ඉරානය වගේ රටවල මේ ක්‍රමය ව්‍යාප්ත කරමින් ඉන්නවා. විශේෂයෙන් ශ්‍රී වගාව අද වෙනකොට ලතින් ඇමරිකානු රටවලටත් අප්‍රිකානු රටවලටත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට අමතරව කියුබාවත් අද වෙනකොට ශ්‍රී වගාව ව්‍යාප්ත කරමින් ඉන්නවා. මේකට විශේෂයෙන්ම හේතු වෙලා තියෙන්නේ ගෝලීය ආහාර අර්බුදය හමුවේ තියෙන විකල්පයක් විදිහට ශ්‍රී ක්‍රමයේ තියෙන වැදගත්කම හින්දා. වර්ග අඩුවෙන් ගහලා තෙල් නැතුව වීඩර් කරලා තනිපැලේ සිටෝලා මේ කිලෝ 2ක් වගේ ප්‍රමාණයකින් අක්කර භාගයකට වගේ ප්‍රමාණයක වගා කරලා ඉතින් වැඩි අසන්නක් අරගෙන තියෙනවා මේ ශ්‍රී වගා. This group is strengthened and empowered because they develop knowledge and experience on food security. They successfully harvested their Sri rice and are processing their harvest in a way that maintains the nutritional value of the paddy. Special but simple equipment is used for processing the paddy.
The rice has a high amount of nutrients after steaming and drying. කාබනික තත්ත්වයට යටතේ වගා කරන මේ දේශීය වී වලට ශ්‍රී ලාංකීය වෙළඳපොලේ ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඒ ඉල්ලුම පවතින අතර මේකේ තියෙන අපේ සංස්කෘතික වටිනාකම, ඒකේ තියෙන පෝෂණ ගුණයෙන් වැඩිකම, ඖෂධීය ගුණයන් නිසා. ඉතින් මේ හේතුන් නිසා දේශීය වෙළඳපොලේ මේකට තියෙන ඉල්ලුම මෙන්ම විදේශීය වෙළඳපොලේත් ඉල්ලුමක් පවතිනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ කාලය තුල ඇත්තටම ඉල්ලුමට හරියන සැපයුමක් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොවි මහතුන් මේ කාබනික තත්ත්වය යටතේ දේශීය වී වගා කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ට වී කිලෝ එකකට අවම වශයෙන් රුපියල් 50ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අවම වශයෙන් රුපියල් 50ක්. අපි රන්කිත වෙළඳ ආයතනයේ විදිහට මේ කාබනික තත්ත්වය යටතේ වගා කරන දේශීය වී වලට ගොවි මහතුන් එක්ක ඉදිරි ගිවිසුම් ක්‍රමයක් යටතේ වී මිලදී ගැනීම කරනවා. හම්බන්තොට, මාතර, ගාල්ල, අනුරාධපුරය, මාතලේ වගේ දිස්ත්‍රික්ක වලින් මේ මිලදී ගන්න වී අපේ දේශීය වී ಜಾති සුවඳල්, පච්ච පෙරුමාල්, රද්දල්, කළු හීනටි ඒ වගේ ප්‍රභේද තමයි අපි මිලදී ගන්න මේ ගොවියන්ගේ මේ ඉදිරි ගිවිසුම් යටතේ. Sri rice has no chemicals or poisons and high nutritional value. It's a valuable resource. It's a good donation to food security for future generations. Sri farmers protect nature, the environment and the self-sufficiency of the country. You are a shareholder of all these. Actually, you are the king of the farmers.